आजिर क्लास रे आम डिस्कसन करवा पिलामाने ईवीएस पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक एम डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउटी सामाजिक परिवेशर अंतर्गत। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिलामाने। तो भितर कोटा गुटे सामाजिक परिवेशर अंतर्गत। ऑप्शन ए देछि नदी देछि पिलामाने, बी रे देछि गछलता, सी रे देछि डाक्तरखाना, डी रे देछि मृत्तिका। तो भितर कोटा गुटे सामाजिक परिवेशर अंतर्गत। कोटा राइट आंसर जो पिला माने ऑप्शन नंबर सी माने रखिबे डाक्तरखाना। एटा होछि पिला माने सामाजिक परिवेशर अंतर्गत। तो सामाजिक परिवेश कोन कोन आछी माने रखिबे परिवेशर समस्त सदस्य, साही पड़िसार लोक, ग्राम रे बसवास करुथुवा विभिन्न जातिर लोक, विद्यालय हेई गला, डाक्तरखाना ए सब आसुची पिला माने सामाजिक परिवेश रु आसुची माने रखिबे। तो नदी आउ मृत्तिका एटा होछि पिला माने भौतिक परिवेश रु आसुची माने रखिबे। आउ गछलता एटा होछि जैविक परिवेश रु आसुची माने रखिबे। तो राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउटी सांस्कृतिक परिवेश रो अंतर्भुक्त नुहे। तो भितर कोटा गुटे सांस्कृतिक परिवेश रु आसु नै। ऑप्शन ए देछि पाठागार देछि पिला माने। तो पाठागार एटा होछि गुटे सांस्कृतिक परिवेश आसुची। क्लब घर मध्य एटा मध्य सांस्कृतिक परिवेश आसुची। आउ आखड़ा घर तो एटा मध्य सांस्कृतिक परिवेश आसुची। किंतु पिला माने कोठाबाड़ी किंतु सांस्कृतिक परिवेश रु आसु नै माने रखिबे। तो राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर डी पिला माने कोठाबाड़ी एटा किंतु सांस्कृतिक परिवेश रु आसु नै माने रखिबे। तो आउ कोन कोन आसुची पिला माने सांस्कृतिक परिवेश रु आसुची माने रखिबे मंदिर ही गला पिला माने, गिरजा, मस्जिद, निज अंचल पर्वप्रमाणी ए सब होछि पिला माने सांस्कृतिक परिवेश रो अंतर्भुक्त माने रखिबे। किंतु कोठाबाड़ी किंतु नुहे पिला माने। तो राइट आंसर छिबो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने पर्यवेक्षण पद्धतिर निम्न केउ क्रमटी ठीक। तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने। तो पर्यवेक्षण पद्धतिर केउ क्रमटी ठीक अछि इ भितरु पिला माने कोडा राइट आंसर। ऑप्शन ए देछि पर्यवेक्षण देछि, तापर देछि तथ्य विश्लेषण, तथ्य संग्रह, सिद्धांत निरूपण। बी रे देछि पिला माने तथ्य संग्रह, पर्यवेक्षण, तथ्य विश्लेषण, सिद्धांत निरूपण। तापर देछि पिला माने सी रे देछि तथ्य विश्लेषण, तथ्य संग्रह, पर्यवेक्षण, सिद्धांत निरूपण। डी रे देछि पर्यवेक्षण, तथ्य संग्रह, तथ्य विश्लेषण, सिद्धांत निरूपण। तो को क्रमटी ठीक अछि पिला माने इ चारिटी ऑप्शन रो कोडा राइट आंसर। राइट आंसर जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर डी माने रखिबे। प्रथमे रहिबो पर्यवेक्षण, तापर रहिबो तथ्य संग्रह, तापर होछि पिला माने तथ्य विश्लेषण रहउछि, तापर होछि पिला माने सिद्धांत निरूपण। तो एई क्रमटी ठीक अछि माने रखिबे। राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को केते भाग रे विभक्त करिसथि। प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को केते भाग रे विभक्त करिसथि। 2 भाग रे ना 3 भाग रे ना 4 भाग रे ना 5 भाग रे पिला माने केते भाग रे विभक्त करिसथि। किलपाट्रिक माने रखिबे पिला माने 4 भाग रे विभक्त करिसथि माने रखिबे। कोन कोन माने रखिबे गठनात्मक प्रकल्प, कलात्मक प्रकल्प, समस्यामूलक प्रकल्प, दलगत प्रकल्प माने रखिबे। तो 4 भाग रे विभक्त करिसथि प्रोफेसर किलपाट्रिक माने रखिबे। राइट आंसर जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी क्रियाशील उपकरण नुहे। तो 4टी ऑप्शन देछि पिला माने। तो भितर कोडा गुटे क्रियाशील उपकरण नुहे कोडा नुहे पिला माने। चलचित्र देछि, भौगोलिक स्थान परिभ्रमण देछि पिला माने, मानचित्र अंकन देछि, भौगोलिक पाठचक्र देछि। तो भितर कोडा गुटे क्रियाशील उपकरण नुहे कोडा राइट आंसर माने रखिबे पिला माने। राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए चलचित्र किंतु नुहे पिला माने। चलचित्र होछि पिला माने एटा होछि दृश्य श्राव्य उपकरण माने रखिबे। तो राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउटी कामचला उपकरण रो उदाहरण। तो ए भितरु पिला माने तो भितरु कोडा गुटे कामचला उपकरण रो उदाहरण सॉरी कामचला उपकरण रो उदाहरण नुहे पिला माने नुहे देछि। मानचित्र ना मॉडल ना रिलीफ मानचित्र ना कंप्यूटर पिला माने कोडा नुहे पिला माने भितरु कामचला उपकरण कोडा नुहे कोडा राइट आंसर। राइट आंसर जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर डी पिला माने कंप्यूटर एटा होछि पिला दृश्य श्राव्य उपकरण माने रखिबे। मानचित्र ही गला, मॉडल ही गला पिला माने, रिलीफ मानचित्र ही गला माने रखिबे। ए सब होछि पिला माने
କାମଚଳା ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଇତିହାସ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନା ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ନା ଫ୍ରବେଲ, ନା ମଣ୍ଟେସୋରି, ନା ପ୍ଲାଟୋ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାଟୋ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ନା ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ନା ନିଦାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସାଧୁନୀ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧୁନୀ ନୁହେଁ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ସାଧୁନୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ କୌଶଳ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ ଆସୁଛି, ତାପରେ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତାପରେ ଆସୁଛି ସାକ୍ଷାତକାର। ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର କୌଶଳ ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର କୌଶଳ। ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହେଇଗଲା, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସାଧନୀ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୁରୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କି? ହଁ ନା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ବି ରେ ଦେଇଛି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସି ରେ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡି ରେ ଦେଇଛି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ପୁରୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କି? ହଁ ନା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ଯୋଜନାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ?
କ'ଣ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଶାସକମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲବମ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଏହା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଶାସକମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲବମ୍ ତିଆରି କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ଭୌତିକ ଜୈବିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ନା ଜନସମୁଦାୟ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ନେଇ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକକୁ ନେଇ ନା ଭୌତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ 1952ରୁ 1953 ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ 1964ରୁ 66 ନା ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି 1977 ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986? କେଉଁ କମିଟି? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି। ମନେ ରଖିବେ ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି 1977। ଏହି କମିଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କୌଶଳାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାରେ ସାମିଲ କରି ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବୋଲି ଦେଇଛି? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନା ସମସ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ନା ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କୋଉଟା? ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ନା ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ?
କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ? ଭାଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି, ନା ଗଳ୍ପକଥନ ପଦ୍ଧତି, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ? କୋଉଟା ନେବେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ? ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ନାଟ୍ୟାଭିନୟ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କାହା ମତାନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ନା ଏମ୍.ଜେ. ହେରାକଟସ୍, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍? କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୋଉଟା ହେବ? କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ତ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କର୍ମ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? 2ଟି, ନା 4ଟି, ନା 6ଟି, ନା 8ଟି? ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, 6ଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, 6ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ତ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ 6ଟି ସୋପାନ ରହିଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କାହା ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ? କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ, ନା ଫ୍ରବେଲ୍, ନା ମଣ୍ଟେସୋରି, ନା ରୁସୋ? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ ପିଲାମାନେ। ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇଙ୍କ ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପନ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ, ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କୁହାଯାଏ, ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଇବା ପିଲାମାନେ ପନ୍ଥା କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ ପନ୍ଥା, ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ, ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ, ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କହିଥାଉ। ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା, ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ଲାନ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ
ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଲକ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକରଣ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ଗୋଲକ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ପଠନ ଉପକରଣ ନା କାମଚଳା ଉପକରଣ ନା ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି